സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുറത്തന എന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് റസാഖ് ആജി പൊടിയാജിയുടെ ഓമനപുത്രൻ ഈ പ്രദേശത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച മത്സ്യകൃഷി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ മത്സ്യകൃഷി കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളായിക്കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ മത്സ്യകൃഷിയെപ്പറ്റി വിശദീകരമായ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൾ റസാഖ് സാഹിബ് അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ നേതൃത്വങ്ങളും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും മത്സ്യകൃഷിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പലവരും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ മത്സ്യകൃഷിയുടെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് കേവലം ഒരു 8 മാസത്തോളം ഈ പ്രദേശത്ത് റസാഖ് ഹാജിയുടെ മത്സ്യകൃഷി ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മത്സ്യകൃഷി എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നൊരു കൊച്ചു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ വളരെയധികം സന്തോഷകരമായ ഒരവസരമാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ പൈവളിക്ക പഞ്ചായത്തിലെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ CPM നേതാവുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസാഖ് ചിപ്പാർ അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാർഡിലെ മുൻ ഒരു മെമ്പറുമായിരിക്കുന്ന എക്സ് മെമ്പർ പുരുഷോത്തമ അരിവേൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രദേശത്തിലെ ഒരു മുൻ മെമ്പറുമായ നാഗപ്പണ്ണ അരിവേൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഉർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ബോർഡിൽ ഉൾക്കൊള്ള മെമ്പറുമായിരുന്ന ഗോപാൽ സെട്ടി അവർകൾ, ഗോപാൽ പജ്ജു അവർകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എക്സ് മെമ്പറുമായ ആനന്ദ തച്ചിര, മറ്റുള്ള അദ്രാമ കടമ്പാർ, അലിയാജി, മറ്റുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ സ്വാഗതം അരുളുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മത്സ്യകൃഷി അതുപോലെ തന്നെ പല പച്ചക്കറി കൃഷികൾക്കും എല്ലാവിധ ഉത്സാഹം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നാടിൻ്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ എല്ലാവിധ പിന്തുണകളെയും ഉണ്ടാകണം. നാം അതിന് വേണ്ടി എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാ സഹകരണങ്ങൾ നാം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കൃഷി കൊച്ചു കേരളത്തിലെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകം തന്നെ അറിയുന്നൊരു കൃഷിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാവിധ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആശംസകൾ കുറിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ജയ് ഭാരത്. അടുത്തതായി പൈവളിക്ക സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദരയോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. മുൻ ജനപ്രതിനിധികളായ പുരുഷോത്തമണ്ണ, എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ആനന്ദണ്ണ, നാഗപ്പണ്ണ, അതുപോലെ തന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണ പജ്വ, നമുക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച കുഞ്ഞുമോണിച്ച, പിന്നെ നമ്മുടെ അമ്മാജി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന റസാഖ് ഹാജി, പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, സ്വാഗത പ്രാസംഗികം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം മത്സ്യം സാധാരണ ഒരു 90% ആൾക്കാർക്കും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരിതാണ്. ഏത് വിരുന്നായാലും ഏത് പരിപാടിയായാലും ഇനി ചിക്കനും മട്ടനും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മീനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രദേശത്ത് അത് ധാരാളമാണ്. അപ്പം മീനിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വിരളമാണ്. ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആഴക്കടൽ മത്സ്യകൃഷിൻ്റെ ആ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ നമ്മുടെ തോണിക്കാർക്ക് മീൻ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പം മീനിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ട്. മീനിന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ആ രീതിയിലുള്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മത്സ്യകൃഷിയെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു വളർത്ത് മത്സ്യകൃഷിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം റസാഖ് ഹാജിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾ പൈവളികയിൽ 1-2 സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കെതുമ്പാടി അടക്കമുള്ള പ്രദേശത്ത് ഞാൻ അറിയാത്ത കുറേ പ്രദേശങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിനാദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് റസാഖ് ഹാജി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. മിഞ്ഞാന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഒരു PS-ൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പറഞ്ഞത് MSc-കാരനും MCom-കാരനും ആടും കോഴിയും വളർത്താം എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും വൈറ്റ് കോളർ ജോബാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതാ? വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്.
മിണ്ടാതെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കൊണ്ട് ഞെക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി അത് മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ചെറുപ്പക്കാർക്കടക്കം മത്സ്യകൃഷിയായാലും വേറെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കൃഷിയായാലും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ ചെറിയ ആശങ്ക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് നടക്കുമോ, ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇത് മുതലാവോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തുള്ള ചില എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാർ പറഞ്ഞത് ഇത് നല്ല ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്താൽ, കുറച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കുറച്ച് പരിശ്രമിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ, അപ്പോൾ ഇനി ഭാവിയിൽ ഇതിന് നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ രീതിയിലുള്ള ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് പ്രോത്സാഹനം എല്ലാം തരുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആയാലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആയാലും നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റസാഖ് ഹാജിയുടെ ഈ ആശയത്തോട് നാം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാനിപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണം. പല ആൾക്കാരും ഇതിലായിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരടക്കം മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഈ മത്സ്യലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രയോജനപ്പെടും. ആ രീതിയിൽ ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച റസാഖ് ഹാജിയെ ഞാൻ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. വർക്കാട് പഞ്ചായത്ത് എക്സ് മെമ്പറുമായ ആനന്ദ് അവറുകളെ ആദരയോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ಸ್ಯಕೃಷಿ ಸುರುಕು ಇಂಕ್ಲ ದಾಯನ ಯಾನಿತ್ಯ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಆದಿತ್ಯವರ್ದಾನಿ ಯಾನ್ಲ ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃಷಿತ ಒಂಜಿ ರುಚಿನ ಪಾಡಿ ಒಂದೆ ದಾಯನ ಮುರಾಣಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಾಡಿನಂಚಿತನ ಮೀನ್ ಯಾನ್ ಮುರಾಣಿ ದೆತ್ತದು ಮಾತೆರೆಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕೊರಿಯ ಕೊರ್ದಾನಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬತ್ತ ನಿಂಚಿನದಂಡ ನಿಕ್ಲು ఆయన తింది అనుమానపల్లి ఇంట్లోకి ప్రోత్సాహ కొరపద ఆయన నాకు ఇంಚಿತನ ಫುಡ್ ನಾನೈತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಚಿತನ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಾಡದು ಇಂದು ಮಲ್ಪಡು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇದು ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚಿತನ ರಜಾಕ್ ಜಿಪ್ಪಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಗೋಪಾಲ್ ಪಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹರಿಬೈಲು ಅಂಚನೆ ನಾಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಬಿ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಂಚನೆ ಸೇರ್ನಂಚಿತನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಮೀನಿದ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತ చెప్పినాಗ దాని వర్కాడి పంచాయతీ ఇంచిత నుంచి విషయ బత్తండి బత్తి పెట్టిಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಿಲ್ಲ ಪಜ್ಜು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ವಸಂತಣ್ಣೆ ಪೂರನೆ ಕೊಂಚಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆಟ್ಟು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡೆ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಜಿ ಪಾಡಿ ನಡೆದಕ್ಕ ಒಂದು ರಪ ಅವಂದು ಬತ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರೋನಂಚಿತ ಸ್ಕೀಮುನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಪಯೋಗ ಆಪಲಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಮಲ್ತನಂಚಿದನ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೇನು ದೆತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ರೀತಿ ಪೋಡ್ದು ಅನ್ಪಂಜನಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡೆ ಆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿನ ಇದಾನಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಓಟ್ ಹೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟ್ ಹೊಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತುಂಬ ಮೀನು ಬತ್ತಾನೆ ಮೀನು ಬತ್ತು ಅಂಡೇರು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ದು ಮೀನು ಒಂದು ಅದು ಬತ್ತದಂಡು ನಿಕ್ಲು ಹೊಸಂಗ ಹಿಡಿದು ಮೀನು ಪೋದ್ದೇತೋ ನೋಡೊಂದು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಣೆ ಎನ್ನ ಒವ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿಜಿ ಮೊಳು ಖಾಲಿ ಟಾಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮೇರೆಗೆ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಅಂತೆಟ್ಟಿಗೆ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಬಣ್ಣ ಐತೆ ಎಂಜನ ಆನಂದಣ್ಣ ಇರು ಮೀನು ಕಾಣ್ತೆ ಅನ್ನ ಟಾಂಕಿಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟಾಂಕಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಲೈನ್ ಕೊಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಟಾಂಕಿ ಪಾಡ್ನ ಆ ಸಮಯಡು ಎಂಕ ಮನಸ್ಸರಿತ್ತನ ನಿಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಣಂಚಿತನ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಐತನ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಪಂಜಂದು ಆಂಡ ಮುರಾಣಿ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಂಚಿನ ದಂಡ ಇನ್ನು ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡ್ದಂಡ ಮೂಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂಚಿದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಐಕೆ ಬೋಡ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕ್ಲ ಐಕೆ ಬೋಡ್ತಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಓಡ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪಂದಣ್ಣದು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನು ಎದುರು ಬಾರಂದುಲ್ಲ ದಾಯಂಡ ನೆಕ್ಕಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ಗೆ ಅಂದಣ್ಣದು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಪಂಡ ನಾನೈತೆ ನಂಗೆ ಕಡಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಂಚಿದ ಮೀನು ಲಂಚನೆ ಅವಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಹೋಜು ದಾಯಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿಲ್ಲ ಪುರ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಅಂತಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಂಗೆ ಬಾಡ ಏನಂಚಿದ ನಾವು ಸೊತ್ತೊಂದು ದಾಯಂದ ಇಂದೇನೈತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಚಿನ ಅವು ಊರ್ಡು ಸಾಂಕಣ ಅವು ಮಲ್ಲಂದು ಅತ್ತ ಅಂಚೆ ಅಂಚದ ಆಂಡ ಮುರಾಣಿ ಎನ್ನಂದು ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಟ್ಟು ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏರೇ ಅದು ಪಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಐಕೆ ದುಂಬಳ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೇನು ಜನ ನನ್ನೈತೆ ಎನ್ನ ಟಾಂಕಿಡಂತೆ ಉಂಡು ಮೀನು ಅಪ್ಪ ಎಂಜಿನ ಐಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಐತೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಪ ದೆಪ್ಪಾರ ಪಂಡ ಆತು ರುಚಿಕರವಾಯಿ ನಂಚಿತ ನಂಜಿದ್ದು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲೈತೆ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಕೊಣ ಒಂದು ನಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಕೊಣೊಂಡ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಅಂಚಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಏರಾಂಡ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಾರ ನಿತ್ತನದಂಡ ರಜಾಕ್ ಆಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಲ್ತದೆ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿನಂದು ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಸೋಕದ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃಷಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ
ಕೇರಳ ಪ್ರದೇಶರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ 1 ಒಂದು ತೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ತೈಪ ಒಂದು ಏನು ಪಣೊಂದು ಏನು ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಏನು 2 ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ കഴിഞ്ഞ മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരയോടുകൂടി പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നൽകുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ മുന്നംഗവുമായ ಗೋಪಾಲ್ ಪಜ್ವ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಪಣ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಯ್ಯಳಿಕೆ ಪಂಚಾಯತದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿಕೆ ಆನಂದ ತಚ್ಚಿರೆ ಬೊಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ನಾಗಪಣ್ಣ ಅರಿಬೇಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತದ ಎಂಗ್ಲ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು 7 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನು ಕರಿನ 2020-21 ವರ್ಷಡು ಕೇರಳದ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕೇರಳ ಪದ್ಧತಿ ಮೀನಿನ ಕೃಷಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಾದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಿನಾಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಂಬ ಬರಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ರಜಾಕ್ ಇಚ್ಚಡ ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವನಕ್ಕೆ ಎಂದು ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ 7 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನು ಕರ್ನ ಸರ್ತಿದ ನೆಟ್ 2020-21 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ಮಾತ್ರತ್ತು ಆಯ್ತ ಪ್ರಯೋಜನನ ಆ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಳಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾಲ್ನ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಯಾನ್ಲ ಈ ರಜಾಕಿಚ್ಚನ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಕಾರ 2,000 ಮೀನನ್ನು ಇಂಚಿನೇ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಸಮಯಡು ಐನು ದೆತ್ತದು ಬೇರೆ ಮನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ ಎಂಚಿನದು ಅಂಡ ನಮಗೆ ವಿಷರಹಿತವಾಯಿನ ಆಹಾರ ಉತ್ಪತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮನೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪೊಡು ನಾಡು ಅಪ್ಪ ಆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುಣೆ ಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪೈತೆ ಕರ್ನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದಿಂಚಿ ಈ ಮೀನಿಲೆಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೂದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಮೀನುಲೇನು ಕೊಂತದ್ದು ಕೊರಪು ನಂಚಿತನ ಆ ಮೀನನ್ನು ತಿಂದು ನಂಚಿತನ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯನು ಓರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪು ನಂಚಿತನ ವಸ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ನಮಕ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೋಡಾದು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳ ಪದ್ಧತಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆ ನಂಗೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ನನಾತ್ ನನದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಅಪಗ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ದುಂಬು ಬತ್ತದು ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ 500 ಕಿಲೋ ಮೀನು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾಡ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ದುಂಬುಕೊಂಡೇರೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾಧ್ಯವು ಮೇಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಖಲು ದುಂಬರೊಡನ ಮಾತ್ರನೇ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരയോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರೇ, ಯುವ ಜನತೆ ಈಗ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕೇರಳ ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿಯಾದಂಥ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಡಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಮಯವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಮೀನು ಕೃಷಿಗೆ ಬಂದಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪೋಷಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮೀನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬದಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರಜಾಕ್ರವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಭಿಕ್ಷ ಕೇರಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ರವರು ಕೂಡ ಈಗ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಳಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ അടുത്തതായി വർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ എക്സ് മെമ്പറുമായ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅರಿಬೇಲ್ അദ്ദേഹത്തെ ಆದರೆಯೋಡುകൂടി ಕ್ಷಣಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೇರಳ ಎನ್ನುವಂಥ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡು ಸಾಕಾಣೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣೆ, ಮೀನು ಕೃಷಿ ಇಂಥಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊರತನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಜಾಕ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಾಗಿ ಮೀನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ 2-3 ಇದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭದಾಯಕವಾದಂಥ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಷಿಯಾಗಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ತು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪದತ್ತ ಸಾಗಲೆಂದು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದ. വർക്കാടി പഞ്ചായത്തിലെ മുൻ അംഗവുമായ നാഗപ്പണ്ണ അരിവയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരയോടുകൂടി ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಮೀನು ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅವರೇ, ಇಂದು ಈ ಮೀನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುರತನೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಗೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಊರ ಕೋಳಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಊರ ಕೋಳಿ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ತಿಂತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ಕಡಲ ಮೀನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಮೀನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೀನಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ತುಂಬ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿಕರು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും റസാഖ് ഹാജിൻ്റെ വകയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു.